Hello, good evening, students. Am I audible? Yes, Janani, you have asked for uploading some study plan. We will make it shortly so that it will be easy for you to study. Definitely, we will let you know. Am I audible, ma? Please. Good evening, Janani, Maitri, Hari, Aditi, everybody. That's a lot. Sure, Janani. So shortly, yes, thank you, Hari, for that feedback. So Janani, we will shortly we'll discuss with the coordinator and we will make it up. Okay, sure. Yes, Janani, we will make it up. Okay, I will just put forth the word to the sir, and I think we will get back shortly with what the requisite people are putting forth. We'll do it. Is that fine? Yeah. So now in today's class, like okay. Okay, I think I'm audible. I'll just go for the class. So it's a continuation of last class. நம்ம பார்த்த last class வந்து human reproduction system உங்களுக்கு எடுத்தோம். Oh, you wanted quiz and all. Okay, Janani, you can put forth all these ideas and all that. We will get back and we will tell. I can understand the thing. First, we will start with today class, Janani. Okay, thank you for your suggestions. I appreciate your thing. We will make all the arrangements shortly. Okay, ma? இப்போ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல yes. Yes, Rachel was that idea that has been given. Okay, so we will make it up. Now coming for that thing, we have what is called the male reproductive system, the female reproductive and gametogenesis. These were the topics which I discussed in part 1 of human reproduction. உங்களுக்கு last classல நான் சொல்லியிருக்கேன். But what are we supposed to do for the next thing? Okay, so இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா the menstrual cycle, fertilization and implantation, pregnancy and embryonic development, parturation and lactation. So menstrual cycle, I think the shedding of the endometrium, the cyclic changes that takes place in the endometrium and shedding of the endometrium, okay, every monthly once, இதை வந்து நம்ம menstrual cycle னு சொல்லுவோம். ஸோ அதை பற்றி இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். What is menarche, what is menopause, okay, and hormonal regulations, அது எல்லாத்தையுமே பார்ப்போம். பிகாஸ் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அது ரொம்ப முக்கியம். அடுத்து வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் அண்ட் இம்ப்ளான்டேஷன். ஸோ எப்படி ஸ்பெர்ம் அண்ட் ஓவா ஃபியூஸ் ஆகுது, அடுத்து ஃபார்ம் ஆகிற அந்த ஜைகோட் அப்படி எம்ப்ரியோவாக டெவலப் ஆகி எப்படி அந்த எம்ப்ரியோ போய் எண்டோமெட்ரியமில் இம்ப்ளான்ட் ஆகுது, இம்ப்ளான்ட் ஆனோடனே அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ப்ரெக்னன்சியில் வரக்கூடிய சேஞ்சஸ் என்ன, எத்தனை டேஸ், என்னென்ன சேஞ்சஸ், எப்படி வந்து ஆர்கனோஜெனிசிஸ் அங்கே நடக்குது, எப்படி க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது, அது எல்லாத்தையுமே அங்கே பார்ப்போம். அண்ட் எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட். அடுத்து குழந்தை பெருமானம், தட் இஸ் சைல்ட் பர்த், விச் வி கால் இட் அஸ் பார்ச்சுரேஷன், அண்ட் தென் ஃபீடிங் த யங் ஒன், த லாக்டேஷன். இதுதான் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே ரேச்சல், யூ வாண்ட் மீ டு கீப் குவிஸ், ஐ வில் டூ இட், டோன்ட் வரி. ஓகே ரேச்சல், டன். உங்களுக்கு கண்டிப்பா இன்னைக்கு குவிஸ் வைக்காம விட மாட்டேன், கவலையே படாதீங்க. ஓகேவா? ஓகே, we will have quiz and all, it will be nice. We will do it. Okay Rachel, thank you for that feedback. So இப்போ பாருங்க, menstrual cycle. So menstrual cycle வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a reproductive cycle in the female primates like monkeys, apes and human beings. So we call that as the menstrual cycle. ஒரு கான்செப்ட் ஃபர்ஸ்ட் புரியணும். இதை நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு எடுத்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன்.
இல்லை நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம். எப்பயுமே பார்த்துக்கோங்க, ஒரு 28 day சைக்கிள், ஒரு 28 day சைக்கிள் அப்படின்னும் போது அதுதான் ஒரு லூனார் கேலண்டர். ஸோ இந்த சைக்ளிக் சேஞ்சஸ் வில் டேக் பிளேஸ் எவ்ரி மந்த். இதில் வந்து சேஞ்சஸ் எங்கெல்லாம் நடக்கும்னா, it can take place in the ovaries, it will simultaneously take place in your uterus also, and also in the cervix, vagina, breast, everywhere. So இந்த மாதிரி cyclic changes நம்மளுக்கு நடக்கிறது what we call that as the reproductive cycle. சில மெடிக்கல் புக்ஸ்ல இதை sexual cycle கூட சொல்லுவாங்க. Okay, so the sexual cycle compromises of menstrual cycle. What do you mean by menstrual cycle? The menstrual cycle that takes place in the uterus. But இதே வந்து ஓவரீஸ்ல நடந்ததுன்னா அதுக்கு பேரு ovarian cycle. Okay, அது ஓவரீஸ்ல இருக்கும். So the cyclic changes that take place in the uterus, ovaries, we call that as the sexual cycle or a sexual cycle in a female reproductive life. இது very common in the primates. Okay, so the first menstruation that begins at puberty is called menarche. ஏற்கனவே உங்களுக்கு pubertyனா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். Puberty is a transition period from childhood to adulthood. So ஒரு puberty அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த girl when she is attaining the puberty she is going to get her first menstruation. பட் இதில் என்ன நீங்கள் கான்செப்ட் புரியணும் அப்படின்னா, இமீடியட்டாக இது ஒரே நாளில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஸோ the child, the girl child, when she is about to attain the puberty, அவங்க bodily changes will start right from 1 or 1.5 or 2 years before itself. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே அந்த குழந்தைக்கு இப்போ மெனார்கி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மென்ஸ்ட்ரேஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடி the child will first have what is called telarchyன்னு சொல்லுவோம். telarchyனா ஃபர்ஸ்ட் குழந்தைக்கு rudimentary-ஆ இருக்கிற breast வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும். இது ஆகி ஒரு வருஷம் இல்லை 6 மாசத்துல ஒரு வருஷம்குள்ள the child will have pubarchy. What do you mean by pubarchy? Development of pubic hair and the axillary hair. இது நடக்கும். இதை ஃபாலோ பண்ணியதுக்கு அப்புறம் தான் the child will have menarche. So first it will be telarchy, the development of breast. Second will be the growth of the pubic hair and axillary hair called pubarchy, then followed by menarche. So அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், குழந்தைக்கு ரெகுலரா it will start to have the menstrual cycle. So in human females வந்து usually at an average of 28 to 30 days சொல்லுவோம். பட் யூஸ்வலாக வந்து menstrual cycle-ஓட என்ன சொல்கிறது, menstrual cycle-ஓட ஆவரேஜ் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it can last from 25 to even some women 35 days also. ஸோ சில பேருக்கு எக்ஸாக்ட்லி 28 to 29 30 days வரும். சில பேருக்கு இந்த +or-5 வந்து இருக்கும். தட் இஸ் ஆல்சோ குவைட் நார்மல். ஸோ இந்த ஒரு மென்ஸ்ட்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த மென்ஸ்ட்ரேஷன் போகிறதுக்குள்ள there will be a collective set of events. இப்போ வந்து the events will happen in the ovaries, the collective set of events will also happen in the uterus, and that we call that as the menstrual cycle. Okay, இப்போ வந்து என்னன்னா menstrual cycle-ஓட ஒரு கதை. ஸோ இந்த ஃபுல் கிளாஸ்லையும் இந்த வரைஞ்சிட்டே இருப்பேன் உங்களுக்கு அது வந்து ரீகால் பண்ணுறதுக்கு. So then only you will be able to understand what I am trying to explain. Okay, அதனால தான் இதை அப்படி போட்டுகிட்டே வரேன். இது வந்து உங்களுக்கு எல்லா புக்லலாம் இருக்காது. இது இப்படி தான் we teach the medical students and this is the base actually. See, biology is different, medicine is different. Some of the biologists do make error because they are not people who have learned the basic physiology there. That is the reason. அதனால சில எரர் இருக்கும், அவங்க புக்லேயே இருக்கு. So what I am teaching, please take that concept in the mind. This is the base. Okay, uterusல நடக்கிற changes வந்து menstrual cycle, ovary-ல நடக்கிறது ovarian cycle. எப்பயுமே பார்த்துக்கோங்க, ovary போன வாரம் ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு இப்படி காமிச்சிருப்பேன். There will be lot of follicles, right? Outratedா என்ன ஆகும்னா there will be ஒரு 4 to 5 follicles will start to grow. இது வந்து நான் ஒரு குழந்தை puberty attain ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றேன், மந்த்லி நடக்கிற சேஞ்சஸ் சொல்றேன். ஸோ இப்போ ஓவரி என்ன பண்ணும், ஒரு 4 to 5 follicles வந்து it will start to develop. பட் அதில் ஒரே ஒரு ஓவரி மாத்திரம் பெருசாகும், and that we call it as the Graafian follicle. and அதில் இருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து ஓவம் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது. The process by which the ovum is released from the mature follicle
or the Graafian follicle, we call that as the ovulation. That is called ovulation. அது எப்ப நடக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, it occurs on the 14th day of the menstrual cycle in a 28-day cycle. 28 நாள் சைக்கிள் ஆக இருந்தால் 14வது நாள் வந்து ovulation. Okay, able to follow? Maitri, Aditi, Hari, everybody. So the cycle that starts with the menstrual phase. Okay, so first வந்து பாத்தீங்கன்னா, it will start with what is called the menstrual phase or the bleeding phase ன்னு சொல்லுவோம். So this is going to last for 3 days இருக்கும் சில womenக்கு, சில பேருக்கு 5 days இருக்கும். இதுல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we are having the endometrium, right? Okay, so you have the endometrium here. So the endometrium which is here, இங்க இந்த endometrium இருக்குல்ல, இது வந்து break down ஆகி இது slog down ஆகும் நமக்கு. So that comes out as a liquid out through the vagina. So endometrial lining breakdown ஆவறதான் நம்மளுக்கு menstrual bleeding வருது. menstrual bleeding ஆனா என்ன ரெண்டு விஷயத்தை ஒரு விமனுக்கு சொல்லுதுன்னா, first point number 1, the ovum is not fertilized. இது point number 1 நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். second point வந்து, menstruation is always an indicative of pregnancy. Indicative of pregnancy. புரியுதுங்களா? அதுல என்ன புரியணும் அப்படின்னா, ஒரு பீரியட்ஸ் வரல, menstrual cycle அவங்களுக்கு வரல அப்படின்னும் போது, it is one of the first indicative of pregnancy. Okay, so lack of the cycle is indicative of pregnancy. இதுதான் இந்த ரெண்டு விஷயம். அப்ப உடனே இந்த क्वेश्चन எல்லாரும் ஸ்டூடண்ட்ஸ் கேட்பாங்க, மேம் அதுக்குன்னு வரலனா எல்லாரும் அப்படியா? அப்படி அர்த்தம் கிடையாது. இதுக்கு என்னன்னா, there are lot of factors that contribute for the amenorrhea ன்னு சொல்லுவோம். It's called amenorrhea. What is amenorrhea? Lack of menstruation is called amenorrhea in medical term. Lack of menstruation is called what do you call? Lack of menstruation is called amenorrhea. Just one minute. Lack of amenorrhea is called menstruation. Lack of menstruation is called amenorrhea. So நிறைய காரணங்களால வராம இருக்கலாம். ஒரு குழந்தைக்கு போதுமான ஊட்டச்சத்து இல்ல, மால் நியூட்ரிஷன், அனீமிக்கா இருக்காங்க, இல்லனா வேற ஏதாவது சிஸ்டமிக் டிசீஸ் இருக்கு, தைராய்டு இஷ்யூஸ் இருக்கு, ஸ்ட்ரெஸ், புவர் ஹெல்த், all that can lead to amenorrhea. But one of the first basic வந்து amenorrheaக்கு என்னது? In a reproductive age of a woman, we will think of pregnancy. இது புரியுதாமா? So first bleeding phase எவ்வளவு நாளைக்கு இருக்கும்? 3 to 5 days. And what is going to happen? There is breakdown of the endometrial lining. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? The woman is not pregnant and at the same time the ovum is not fertilized. இதோ படம் பார்த்து கதை சொல். இந்த படம் பார்த்து கதை சொல்லணும்னா அழகா இருக்கு. This is a diagram that is there in all the medical books. So first on the 1 to 5 days there is shedding of this endometrium. Okay, so that results in the liquid flow. அதுதான் வந்து menstrual bleeding வருது. Next in the 7th, that is right from 5th or the 7th day to the 14th day, whatever, you can see there is a again regaining of the or proliferation of the endometrium. இந்த proliferate ஆகிறதுனால தான் இதுக்கு பேரு proliferative phase அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். These changes are taking place in the uterus. இப்ப parallel இங்க நடக்கும்போது the changes will also take place in the ovary also. அங்க என்ன நடக்குது? once bleeding முடிஞ்சோனே அங்க follicles வந்து develop ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு. So primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, ஒன்னு மாத்திரம் என்ன ஆகுது? It is becoming a big mature follicle that is called the Graafian follicle. Okay, and this Graafian follicle வந்து இப்ப mature follicle இருக்கு. இப்ப என்ன ஆகுது? கரெக்டா on day 14 the mature follicle ruptures and releases the egg by the process called ovulation. So day 14 நம்மளுக்கு என்ன நடக்குது? கருமுட்டை வெளியே வருது. ஓகே, அந்த கான்செப்ட் தெரியணும். அடுத்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா, right from 15 to 28 day இங்க என்ன நடக்குது? There is going to be secretory phase. What is secretory phase? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the endometrium வந்து ரொம்ப டார்க்வேஸா இருக்கு, blood vessels வளருது, நிறைய mucus secrete ஆகுது. ஏன் mucus secrete ஆகணும்னா, திரும்பி வரக்கூடிய sperm வந்து
உள்ள பெனிட்ரேட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கோசரம் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு திக் விஸ்கஸ் செக்ரீஷன் நம்மளுக்கு வந்து யூட்ரஸ்ல இருந்து செக்ரீட் ஆக ஆரம்பிக்கும். தட் இஸ் வை திஸ் இஸ் கால்ட் த செக்ரீட்டரி ஃபேஸ். புரியுதுங்களாமா? இதெல்லாம் தான் இப்போ ஒண்ணுமே கிடையாது. ஒரு விமன் ஆஃப் ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் வராங்க, அவங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் ஒரு ஸ்கேன் வச்சு பார்த்தா நான் கரெக்டாக சொல்லிடலாம். அவங்கள பார்த்தோன்னே, மா உனக்கு பீரியட்ஸ் முடிஞ்சு 10 days ஆகுது. எப்படி சொல்றோம்? இந்த growth வச்சு இந்த எண்டோமெட்ரியல் திக்கனிங்கை வச்சு தான் நம்ம சொல்ல முடியும். புரியுதுங்களா? ஸோ தட் எண்டோமெட்ரியல் திக்கனிங் வில் பி மோர் இன் த செக்ரேட்டரி ஃபேஸ். அதுக்கு பேரலா அங்கே என்ன நடக்கணும்? இப்போ எக் வெளியே வந்துருச்சு. ஸோ இங்கே வந்து அந்த ஃபாலிக்கல்குள்ளே இப்போ என்ன ஆகும்னா, there will be accumulation of lutein cells ன்னு சொல்லுவோம். It is called the lutein cells, and in the lutein cells that gives that what you called that gives the characteristic. 1 minute. 1 minute. I just went ahead. So this lutein cells அதுதான் the characteristic yellowishness கொடுக்க போகுது, and this is what it develops into corpus luteum. இப்போ அந்த corpus luteum வந்து என்னவாகும்? Okay, once when the woman is not pregnant, it will develop into, it will start regressing and it will form what is called the corpus albicans. ஸோ அப்படியே வந்து ஸ்கார் ஆகி மறைஞ்சிரும். இது வந்து என்ன ஆகும்? அப்படியே வந்து பார்க்கும் ப்ரெக்னன்சி இல்லை, அப்படியே நெக்ஸ்ட் மந்த் அப்படியே ஷெட் ஆகி இட் வில் ஸ்டார்ட் த நெக்ஸ்ட் நியூ சைக்கிள். இந்த பேசிக் எல்லாருக்கும் புரியுதா? அப்போதான் அடுத்தடுத்து நான் எடுக்கிறது புரியும். ஸோ வாட் ஆர் த ஃபேஸஸ் யூ சி இன் த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள்? ப்ராலிஃபரேட்டிவ் ஃபேஸ், செக்ரீட்டரி ஃபேஸ். இதே ஓவரியில் அந்த பேரலா அங்கே என்ன நடக்கும்? ஃபாலிகுலார் ஃபேஸ். இங்கே என்ன ஃபேஸ்? இதுக்கு பேர் ஃபாலிகுலார் ஃபேஸ். இதுக்கு என்ன ஃபேஸ்? luteal phase. Ma, all of you able to follow, ma? Janani, Rachel, Maitri. Yes, what to eat to get periods if it has not happened? So சாப்பாடுல தான் பீரியட்ஸ் வரல அப்படின்னு நினைக்க கூடாது ரேச்சல். ஃபுட்டும் ஒரு காரணம்னு சொல்லலாம். ஸோ நல்ல ஹெல்த்தி க்ரீனி வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸு, ஓகே, நட்ஸு, குட் எக்ஸசைஸ். நான் இது எல்லா விமென் ஆஃப் ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் எல்லாருக்கும் அட்வைஸ் பண்ணுறது என்னன்னா, செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் காஸ். ஸோ பீரியட் இரகுலர் இருக்குன்னா நம்ம வந்து லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸுங்கிறது அர்த்தம். ஸோ ஒரு 40-45 minutes வந்து வாக்கிங்கோ இல்லை எனி ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் பாடி வந்து பண்ணும்போது சம் ஆப்ஸு ஆர் எனி திங் லோ கிரேட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ். ஏன்னா இப்போ கோவிடால வெளியே வாக்கிங்லாம் போக முடியாது. லைக் யூ கேன் டூ சம் மைல்டு டு மாடரேட் லோ கிரேட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் அட் ஹோம் ஆல்சோ இஸ் வெரி ஃபைன். ஓகே, ஸோ தட் இஸ். ஸோ இதுதான் சாப்பிடணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. நேசே கருஞ்சீரகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது கூட ரொம்ப யூட்ரஸ்க்கு நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ட்ரெடிஷ்னல் டயட் தே டூ ஃபாலோ. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஹீட் ஹெல்த்தி, ஸ்லீப் ஹெல்த்தி, ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ அண்ட் எக்ஸசைஸ் தான் மெயின். இது புரியுதுங்களா? ஓகே ரேச்சல், இங்கே வந்து இந்த ஃபேஸஸ் இதெல்லாம் புரியுதா? கதை புரியுறதா? இதை வச்சு தான் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் நிறைய கேட்க போகிறாங்க எக்ஸாமில். ஸோ பி ப்ரிப்பேர்ட். இப்போ பாருங்க, menstrual cycle is followed by follicular phase. So in the follicular phase is also proliferative phase. இது புரிஞ்சுக்கணுமா? இது ரெண்டும் பேரலா அங்கங்க நடக்குது. ஃபாலிகுலர்னா ஓவரியில நடக்கிற சேஞ்சஸ், ஏன்னா அங்கே தானே ஃபாலிகல்ஸ் டெவலப் ஆகுது. ப்ராலிஃபரேட்டிவ்னா எங்க ப்ராலிஃபரேட் ஆகுது? டிஷ்யூ, எண்டோமெட்ரியம் எங்க? யூட்ரஸ்ல. இந்த மாதிரி லாஜிக், காமன் சென்ஸ் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ டியூரிங் திஸ் ஃபேஸ் என்ன ஆகுது? அந்த ஃபாலிகுலர்ல ஓவரியில ஃபாலிகல்ஸ் எல்லாமே க்ரோ ஆகுது. அப்பதான் அது ஃபுல்லி மெச்சூர் கிரஃபியன் ஃபாலிகுலா வருது. அதே நேரத்தில் சைமல்டேனியஸா எண்டோமெட்ரியம் என்ன ஆகுது? ப்ராலிஃபரேட் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாட் இஸ் நீடட் தேர்? த ஹார்மோன்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் த ஹார்மோன்ஸ்? ஸோ யூ ஹாவ் தி ஹைப்போதலாமஸ், then you have the anterior pituitary gland, okay, and then you have the what you call the ovaries. Okay, so from the hypothalamus we have the gonadotropin releasing hormone. From the anterior pituitary we have FSH, LH. They will act on the ovaries. இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, during the follicular phase, in the particular phase la what hormones are very high? FSH and LH. இங்க பாருங்க, இதுதான் the follicular phase. இந்த phaseல நீங்க பார்க்கலாம், there is a sustained slow increase of both the hormones,
of FSH and LH. So gradually increase ஆகுது. ஸோ அதுதான் வந்து எதுக்கு தேவை, ஃபாலிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவை. அந்த ஃபாலிக்கல் டெவலப் ஆனாதான், ஓவரீஸில் வந்து அந்த ஃபாலிக்கல்ஸ் டெவலப் ஆனாதான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபாலிக்கல் வந்து மெச்சூர் ஃபாலிக்கல் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஹாவ் லேயர்ஸ். இட் வில் ஹாவ் வாட் இஸ் கால்ட் தீக்கா லேயர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். மேம் தட் டயக்ராம் குட் யூ எக்ஸ்பிளைன் அகெயின்? எஸ் மா, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். ஸோ தெர் வில் பி 2 layers in the ovary. One is called theca interna, another one is called theca externa. Rachel has asked for it. I will again explain and get back to this. So you look here. So in the diagram parma, இது வந்து ஒரு 28-day menstrual cycle வந்து explain பண்றது. இங்க என்னன்னா நம்மளுக்கு parallel changes யூட்ரஸ்லயும் நடக்கும், அதே நேரத்துல ஓவரீஸ்லயும் நடக்கும். யூட்ரஸ்ல நடக்கிற சேஞ்சஸ் வந்து நம்ம அந்த எண்டோமெட்ரியம் வச்சு சொல்றோம். ஓவரியில நடக்கிற சேஞ்சஸ் இந்த ஃபாலிகுலர் டெவலப்மெண்ட் வச்சு பேச போறோம். யூட்ரஸ்ல நடக்கிற சேஞ்சஸை ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் 1 to 5 days நம்மளுக்கு ப்ளீடிங் ஆகும். 5th to 14th day நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த எண்டோமெட்ரியம் ஸ்லாக் டவுன் ஆகி பிரேக் டவுன் ஆகி வெளியே வந்துருது இல்லையா, அப்ப அந்த எண்டோமெட்ரியம் இப்போ க்ரோ ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்ப அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல வேர்டு ப்ராலிஃபரேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ அதனாலதான் இதுக்கு பேர் ப்ராலிஃபரேட்டிவ் ஃபேஸ்ன்னு சொல்றோம். அதே நேரத்துல கருமுட்டையில அங்க என்ன நடக்கும்னா, ஃபாலிகல்ஸ் டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ பிரைமரி ஃபாலிக்கல், செகண்டரி ஃபாலிக்கல், டெர்ஷரி ஃபாலிக்கல், அப்படியே ஒரு பெரிய மெச்சூர் ஃபாலிக்கலா ஒன்று மாத்திரம் பெருசா வளரும். மீதி வரக்கூடிய அந்த 3-4 கருமுட்டை என்ன ஆகும்னா அப்படியே வந்து டீஜெனரேட் ஆகி அட்ரீசியா அப்படியே வந்து போயிடும். ஒன்று தான் வந்து பெருசா மெச்சூர் ஃபாலிக்கலா வரும். இந்த மெச்சூர் ஃபாலிக்கலா வர்றதுக்கு பேர் தான் கிரஃபியன் ஃபாலிக்கல். இந்த கிரஃபியன் ஃபாலிக்கல் கரெக்டா 14வது நாள் கருமுட்டை ரப்சர் ஆகி வெளியே வந்து அந்த எக் வரும். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ஓவியுலேஷன். ஓகே ஓகே, இப்போ எக் வந்து வெளியே வந்துருச்சு. இப்போ இட் ஹாஸ் டு ஃபர்டிலைஸ் வித் ஸ்பெர்ம். ஓகேவா? ஸோ இதில் 2 வேணா ஆப்ஷன் போகலாம். அதே நேரத்தில் இந்த இடத்துல இங்கே என்ன நடக்கும் யூட்ரஸ்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து கிளான்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பெருசாக வளர்ந்து நிறைய செக்ரீஷன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்குமா. அதனால தான் இதுக்கு பேர் செக்ரீட்டரி ஃபேஸ். ஓகே, இட் இஸ் கால்ட் த செக்ரீட்டரி ஃபேஸ். இல்லைனா இன்னொரு பேர் என்ன சொன்னேன், லூட்டியல் ஃபேஸ். இது ஏன் வருதுன்னு சொல்கிறேன். இப்போ என்ன ஆகும்னா, இந்த கருமுட்டை வெளியே வந்துருச்சா, அப்போ அந்த உள்ள இருக்க ஃபாலிக்கல் எப்படி இருக்கும், உள்ள வந்து ஃபுல்லாக ஃபர்ஸ்ட் பிளட் ஃபில் ஆயிருக்குமா, கார்பஸ் ஹெமரஜிகம்னு சொல்லுவோம். அடுத்து அதுக்குள்ள நிறைய எல்லோ கலர் பாடிஸ் போய் டெபாசிட் ஆகும். அதுக்கு பேரு லூயிட்டன் செல்ஸ். அதனால தான் இதுக்கு பேர் கார்பஸ் லூட்டியம்னு சொல்றோம். இப்போ கார்பஸ் லூட்டியம் என்ன ஆகும், இது பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் பிரெக்னென்ட் ஆறாங்களான்னு. இல்லைன்னா அது என்ன ஆகும், ஏன்னா கார்பஸ் லூட்டியம்ல இருந்து வரக்கூடிய ப்ரொஜெஸ்டிரான் தான் பிரெக்னன்சியை மெயின்டைன் பண்ண போகுது. இப்போ அந்த விமன் பிரெக்னென்ட் இல்லைன்ற சிக்னல் அதுக்கு போனோடனே அந்த கார்பஸ் லூட்டியம் என்ன ஆகும், ரெக்ரஸ் ஆகும். அப்போ அது வந்து கார்பஸ் ஆல்பிகான்ஸ், ரெக்ரஸ் சுருங்க ஆரம்பிச்சிரும். அப்போ அது கார்பஸ் ஆல்பிகான்ஸா மாற ஆரம்பிச்சிரும். இப்போ இங்க என்ன ஆகுது, இவ்வளோ செக்ரேட்டரியா இருக்கு, திரும்பி என்ன ஆகும், கன்சீவ் ஆகல. ஸோ திரும்பி எண்டோமெட்ரியம் என்ன ஆகும், திரும்பி பிரேக் டவுன் ஆகி நெக்ஸ்ட் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் லைஃப்ல இருக்க விமனுக்கு இப்படிதான் சைக்கிளிக் சேஞ்சஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் 1 to 5 days is the bleeding phase or the menstrual phase. 5th to 14th day is the follicular phase or the proliferative phase. Day 14 ovulation. 15 to 28 luteal phase or the secretory phase. Then next cycle begins. புரியுதாமா ரேச்சல், அதிதி, மைத்ரி, ஹரி, ஜனனி? Yes? Okay, I'll just go to the next thing. So இப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி எப்படி இந்த சேஞ்சஸ்லாம் நடக்குதுன்னா, it is probably because of the hormones. That is the FSH. It is probably because of the hormones FSH and LH. So இந்த 2 ஹார்மோனும் கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆகி அந்த ஃபாலிகுலர் டெவலப்மெண்ட் வரும். அப்போ ஃபாலிக்கல் டெவலப் ஆனாதான், நான் சொன்னேன் இல்லையா, அங்கே 2 லேயர்ஸா இருக்கும். தட் இஸ் அந்த ஃபாலிக்கல்ல வந்து 2 லேயர் இருக்கும். அதுக்கு பேர் தீக்கா லேயர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். தீக்கா இன்டர்னா, தீக்கா எக்ஸ்டர்னான்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த தீக்கா லேயர்ஸ்ல இருந்து தான் நம்மளுக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ண போகுது, எண்டோமெட்ரியலோட அந்த growth அது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து அங்கே கொண்டு வரப்போகுது. ஓகேவா? இதே டே 14ல என்ன ஆகுதுன்னா, போத் FSH அண்ட் LH ரெண்டுமே பீக்குக்கு போகும். நீங்க இந்த டயக்ராம்லேயே பார்க்கலாம். டே 14 FSH அண்ட் LH ரெண்டுமே என்ன ஆகுது, பீக்குக்கு போகுது. அதில் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா we will have what is called LH surge. ஸோ எக்ஸாமில் கேட்பாங்க LH, ஓ முகமது ஃபத்தீன் வெல்கம் வெல்கம்.
LH surge அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? It is nothing but bringing about ovulation. So இந்த LH ஹார்மோன் அதிகமானாதான் கருமுட்டை ரப்சர் ஆக போகுது. அதுதான் டே 14 இங்க நம்மளுக்கு நடக்குது. இது புரியுதாமா? ஓகே. So then we have the ovulation is followed by luteal phase and அந்த remaining parts of Graafian follicle தான் corpus luteum ஆக மாறுது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ கார்பஸ் லூட்டியம்லேருந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும்? ப்ரொஜெஸ்டிரான். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு டெம்பரவரி எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் எதுன்னு எக்ஸாமில் கேட்பாங்க. ஸோ டெம்பரரி எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் அப்படின்னு கேட்டு பிளசண்டா, கார்பஸ் லூட்டியம் இது எல்லாமே டெம்பரரி எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் செக்ரீட்டிங் த ப்ரொஜெஸ்டிரான். ப்ரொஜெஸ்டிரான் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் சப்போஸ் டு பி கால்டு த ஹார்மோன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி, த ப்ரெக்னன்சி ஹார்மோன். இந்த ப்ரொஜெஸ்டிரான் ஹார்மோன் குறைவாக இருந்தால் தான் நிறைய விமனுக்கு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அபார்ஷன் ஆயிடுச்சு, அவங்களுக்கு வந்து கரு தங்கலை அப்படிலாம் சொல்லுவாங்களே. அப்போ டாக்டர் கிட்ட போனோன்னே அவங்களுக்கு அங்கே என்ன டேப்லெட்ஸ் கொடுக்குறாங்க? இந்த ப்ரொஜெஸ்டிரான் டேப்லெட் கொடுப்பாங்க, இல்லை இன்ஜெக்ஷனாக எடுக்க சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ப்ரெக்னன்சியை மெயின்டைன் பண்ணணும். இது வந்து கரெக்டாக 3 மாதம் வரைக்கும் இந்த கார்பஸ் லூட்டியம் ஒரு 3 வாரம் 3 மாதம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட வேலை பார்க்கும். அதுக்கப்புறம் பிளசண்டா வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த எண்டோமெட்ரியம் வந்து என்னத்துக்கு தேவை நம்மளுக்கு? அப்போதான் ஃபர்டிலைஸ் ஆனது ஓவம் போய் அந்த எண்டோமெட்ரியம்ல போய் இம்ப்ளான்ட் ஆகணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு சக்சஸிவா அந்த சேஞ்சஸ் நடக்கணும். ஓகே. ஸோ டியூரிங் பிரெக்னன்சி இப்போ என்ன நடக்கும்? நம்மளுக்கு எண்டோமெட்ரியம் போய் இது இம்ப்ளான்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அங்கே சைக்ளிக் சேஞ்சஸ் எப்பவுமே அங்கே நடக்க போகிறது கிடையாது. அதனால அங்கே பிரேக் டவுனும் ஆக போகிறது கிடையாது. அதனால தான் பிரெக்னன்சி விமனுக்கு அங்கே மென்ஸ்ட்ரேஷன் இருக்காது. பட் இப்போ இதே வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆகலை அப்படின்னும் போது கார்பஸ் லூட்டியம் அங்கே என்ன ஆகும்? டீஜென்ரேட் ஆகிடும். அதனால இட் பிரிங்ஸ் அபவுட் த டிஸ்இன்டிகிரேஷன். ஏன் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் த டிக்ரீஸ் ஆஃப் ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்டிரான். இதெல்லாம் இது குறையறதால தான் நம்மளுக்கு வந்து மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளே வருது. இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியணும். ஓகே. ஹார்மோன் லெவல்ஸ் கம்மியாகிறதால தான் பீரியட்ஸ் வருது. ஓகே. ஸோ அதை நீங்கள் அந்த பிக்சர்லேயே அங்கே பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஃபாலிக்கல்லேருந்து வருது இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் போது தான் ஈஸ்ட்ரோஜன் அதிகமாகுது. ப்ரொஜெஸ்டிரான் எங்கே அதிகமாகுது? இந்த ஃபேஸில் தான் அதிகமாகுது. ஏன் எங்கேருந்து வருது? கார்பஸ் லூட்டியம்லேருந்து தான் அது வருது. அதனால தான் இந்த ஃபேஸில் இது அதிகமாகுது. புரியுதுங்களா? திரும்பி இந்த கார்பஸ் லூட்டியம் ஈஸ்ட்ரோஜனும் வரும், அதனால செகண்ட் பீக் வரும். தெரியுதா உங்களுக்கு? பட் இந்த 2 லெவலும் இது ரெக்ரஸ் ஆகி போகும்போது இந்த 2 லெவலும் கம்மியாகும் போது தான் நெக்ஸ்ட் சைக்கிள் வருது. புரியுதாமா? Yes, children. Then you need to understand that what is menopause. That is, இப்போ reproductive life அப்படின்னு சொன்னோம்னா, it is now starting right from 12 to around ஒரு 50 years அப்புறம் the menstrual cycle வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும். The stopping of this menstrual cycle or cessation of the menstrual cycle, we call it as menopause. Okay? First menstrual period வர்றது என்னன்னு சொல்றோம்? menarche. அதே மாதிரி period ஸ்டாப் ஆகிறது menopause அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே. மென்னுக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே. they'll have climacticன்னு சொல்லுவோம். ஓகே. சைக்ளிக் மென்ஸ்ட்ரேஷன் வந்து இஸ் an indicator of normal reproductive phase. ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் இருக்கும்? மெனார்கிலேருந்து மெனோபாஸ் வரைக்கும் தொடர்ந்து சைக்ளிக்காக நடந்துட்டு இருக்கும். அது 25 நாள்லேருந்து 35 நாள். சில விமனுக்கு நான் 40-45 days ஒன்ஸ் கூட கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரியும் வரலாம். ஓகே. ஸோ இங்கே பாருங்கள், திரும்பி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. திரும்பி ஒரு வாட்டி ஹார்மோன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போ மென்ஸ்ட்ரல் ஃபேஸ் போது ஹார்மோன் லெவல்ஸ் குறைஞ்சிரும். நல்லா பாருங்கள். ஓகேவா? அதனால தான் ப்ளீடிங் ஆகுது. ஃபாலிக்கலும் டெவலப் ஆகலை. பட் இதே வந்து ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் போது எஃப்எஸ்ஹெச்சும் எல்ஹெச்சும் கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது தான் ஃபாலிக்கல் டெவலப் ஆகுது. அந்த ஃபாலிக்கல்லேருந்து வரக்கூடிய ஈஸ்ட்ரோஜன் தான் இந்த எண்டோமெட்ரியத்துக்கு ப்ராலிஃபரேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ண போகுது. ஓகேவா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் டே 14ல் எல்ஹெச்சும் எஃப்எஸ்ஹெச்சும் அதிகமாக ஆகிறதால சினர்ஜிஸ்டிக்னு சொல்லுவோம். சினர்ஜிஸ்டிக் ஆக்ஷன். அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து எக் வந்து வெளியே வருது. அதுதான் ஓவிலேஷன். இதுக்கு வந்து LH சர்ஜ்ன்னு சொல்லுவாங்க. புரியுதுங்களா? அடுத்து இப்போ என்ன ஆகும்? இந்த கார்பஸ் லூட்டியம் இருக்கு இல்லையா? இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த LH ஹார்மோன் இருக்குல்ல, இது இந்த கார்பஸ் லூட்டியம்ல ஆக்ட் பண்ணி இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் ப்ரொஜெஸ்டிரான். இந்த ப்ரொஜெஸ்டிரான் தான் என்ன பண்ணும்? இந்த இந்த செக்ரேட்டரி ஃபேஸ்க்கு காரணம். புரியுதுங்களா? ஓகே. இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம்
என்ன ஆகுது, இந்த கார்பஸ் லூட்டியம் ரிக்ரெஸ் ஆகுது, தட் இஸ் சுருங்குது. சுருங்க ஆரம்பிக்கும் போது ஹார்மோன் லெவல்ஸ் என்ன ஆகுது, கம்மி ஆகுது. அப்பதான் அவங்களுக்கு அடுத்த சைக்கிள் வருது. இது புரியுதாமா? Yes, all of you are all able to follow? Yes. Yes, that is where. So next வந்து இப்போ fertilization. So இவ்வளோ நேரம் menstrual cycle சொல்லி கொடுத்துட்டேன். இதுலேயே menstrual cycle abnormalities என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா dysmenorrheaன்னு சொல்லுவோம். dysmenorrheaனா periods டைமில் பெயின் இருக்கிறத dysmenorrheaன்னு சொல்லுவோம். amenorrhea எக்ஸ்பிளைன் பண்ண உங்களுக்கு இல்லையா? அடுத்து வந்து ஆலிகோமெனோரியா அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக வெரி ஸ்கேண்டி பீரியட்ஸ் அந்த மென்ஸ்ட்ரல் ப்ளீடிங் இருந்தால் ஆலிகோமெனோரியான்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இப்போ நெக்ஸ்ட் இப்போ உங்களுக்கு ஃபர்டிலைசேஷன் சொல்ல போகிறேன். ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூரிங் காப்புலேஷன், தட் இஸ் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் இஸ் கால்டு காப்புலேஷன் ஆர் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் காய்டஸ். இந்த டைம்ல என்ன ஆகும்னா அந்த செமன் வில் பி டெபாசிட்டட் இன் த வெஜைனா. ஓகேவா? இதுக்கு பேர் தான் இன்செமினேஷன். ஓகே, இப்போ என்ன ஆகும், ஸ்பெர்ம் மடமடன் ஸ்விம் ஆகி இட் ஹேஸ் டு ரீச் த சர்விக்ஸ். சர்விக்ஸ்லேருந்து யூட்ரஸ் போகும். அண்ட் கரெக்டாக எங்கே போய் இந்த ஃபர்டிலைஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இட் ஹேஸ் டு ரீச் த ஆம்ப்ளோ இஸ்தமிக் ஜங்ஷன். இப்போ இங்கே தான் நம்மளுக்கு ஓவரி வெளியே வந்திருக்கு இப்போ. ஸோ இட் வில் பி டேக்கன் அப் பை த ஃபெலோப்பியன் டியூப் அண்ட் ஓவம் போது ஸ்பெர்ம் ஹஸ் ரீச்ட் ஹியர். ஸோ த ஃபர்டிலைசேஷன் வில் டேக் பிளேஸ் இன் த ஆம்புலரி இஸ்தமிக் ஜங்ஷன். இது எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கேள்விமா. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓவமோ இங்கே டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி போகணும், ஸ்பெர்மோ அங்கே வரைக்கும் போகணும் ஸ்விம் ஆகி, அப்போ தான் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும். ஸோ அது ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் வந்து அந்த கோயின்சிடன்ஸ் ஆனால் தான் அங்கே ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும். தட் இஸ் த ரீசன் ஏன் எல்லா செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் வில் நாட் ரிசல்ட் இன் ஃபர்டிலைசேஷன் அண்ட் ப்ரெக்னன்சி. ஸோ இங்கே பாருங்க, இந்த பிக்சரில் பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் கருமுட்டை பாருங்க, இப்படி தான் வந்து ரப்சர் ஆயிடுச்சு த டே 14 வேர் தெர் இஸ் ஓவியுலேஷன். அண்ட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், அது வந்து அந்த ஃபிம்ப்ரியே இருக்குது பார்த்தீங்களா, வி ஹாவ் த ஃபிம்ப்ரியே ஆஃப் த ஓவிடக். அது அழகாக இந்த எக்கை வந்து உள்ளே எடுத்துக்குது. இப்போ என்ன ஆகுது, இது வந்து அப்படியே உள்ளே போகுது. அதே நேரத்தில் ஸ்பெர்ம் வந்து இங்கே ஃபர்டிலைஸ் பண்ணிடுது. ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், சி யூ கேன் சி த ஃபர்டிலைசேஷன் ஹேப்பனிங் இன் த ஆம்புலரி இஸ்தமிக் ஜங்ஷன். இப்போ உடனே என்ன ஆகுது, இட் இஸ் ஃபார்மிங் த 2 cell ஸ்டேஜ், ரைட்? 2 cell ஸ்டேஜா, அடுத்து 4 cell, தென் பால் ஆஃப் செல் தட் இஸ் கால் த மாருலா. அப்புறம் அப்படியே வந்து பிளாஸ்டோசிஸ்ட், பிளாஸ்டோசீல் இது. ஸோ த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் வந்து அப்படியே வந்து இம்ப்ளான்ட் ஆகிடும். ஸோ அந்த இம்ப்ளான்டேஷன் ஆஃப் த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் தான் வி கால் இட் அஸ் பிரெக்னன்சி ஆர் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கன்செப்ஷன். புரியுதுங்களா? ஸோ இங்கே உடனே செல் டிவிஷன் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, யூ சி த பால் ஆஃப் செல்ஸ் கம்மிங் அப், வாட் வி கால் இட் அஸ் த மாருலா. மாருலா வந்து என்ன ஆகும், அப்படியே வந்து பால் ஆஃப் செல்ஸ் ஆகிடும். ஸோ அப்படியே வந்து யூ கேன் சி த பிளாஸ்டோசீல், த பிளாஸ்டோசிஸ்ட். அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் த ட்ரோஃபோபிளாஸ்ட், த இன்னர் செல் மாஸ். ஓகே, ஸோ இது அந்த மாதிரி வந்து அட்டாச் ஆகிடும் இந்த எண்டோமெட்ரியல் வால். ஸோ தட் இஸ் வேர் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ சி த பிளாஸ்டோசிஸ்ட், ரைட்? திஸ் இஸ் த பிளாஸ்டோசீல். ஓகே, so you can see the process of fusion of the sperm. So this is a sperm fusing with the ovum. We call it as fertilization syngamy, right? So இங்க என்ன நடக்குது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா during the fertilization நம்மளுக்கு வந்து 2 layers இருக்கு. So இது பாருங்க, the outer layer immediate to the plasma membrane of the ovum is called zona pellucida. அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த லேயர்ஸ் தான் இந்த கொரோனா ரேடியேட்டா. ஓகேவா? ஒன்ஸ் இந்த ஸ்பெர்ம் வந்து இங்கே அட்டாச் ஆனோடனே இந்த ஜோனா பெலுசிடா லேயர் இருக்குல்ல, இது என்ன பண்ணுனா மற்ற ஸ்பெர்ம் வந்து அதில் வந்து அட்டாச் ஆகிறத பிளாக் பண்ணுறது தான் ஜோனா பெலுசிடாவோட வேலை. ஸோ இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் த என்ட்ரி ஆஃப் அதர் ஸ்பெர்ம்ஸ், அடிஷ்னல் ஸ்பெர்ம்ஸ். அதுதான் ஜோனா பெலுசிடாவோட வேலை. ஓகே, தென் இங்கே இருக்கிற அந்த ஆக்ரோசோம் இருக்குல்ல, இந்த ஆக்ரோசோம் தான் which will make the sperm to enter into the cytoplasm of the ovum. ஸோ அது என்ன பண்ணும், அந்த ஜோனா பெலுசிடாவை கிராஸ் பண்ணி it has to enter the plasma membrane of the ovum. புரியுதாமா இது வரைக்கும்? ஸோ இப்போ வந்து ஒன்ஸ் வந்து உள்ள வந்து ஸ்பெர்ம் வந்து ஓவமோட வந்து ஃபியூஸ் ஆனோடனே அங்கே என்ன நடக்குது, ஊஜெனிசிஸ்ல சொன்னேன்ல, இட் கம்ப்ளீட்ஸ் த செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன்.
நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, oogenesis starts in the fetal life. No more oogonia formed after the fetal life. இது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். அப்ப இந்த oogonia நிறைய இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த oogonia-லாம் meiotic division போய் it is arrested in the prophase 1 of the first meiotic division. அந்த girl papa maturity ஆகி that is puberty வரும்போது what is happening, the first meiotic division will be completed, the secondary oocyte is released. So every month என்ன ரிலீஸ் ஆகுது, secondary oocyte is released. இந்த secondary oocyte வந்து இந்த second meiotic division எப்ப complete ஆகும், only when it fuses with the sperm. அப்பதான் unequal division நடக்கும். It will produce the haploid ovum and the second polar body. The second polar body வந்து disintegrate ஆயிடும் like the first polar body. அந்த haploid ovum தான் இந்த haploid sperm ஓட சேர்ந்து diploid zygote ஃபார்ம் பண்ண போகுது. இப்போ ஸ்பெர்ம்ல எவ்வளவு இருக்கும், it has got haploid cells. ovumல எவ்வளவு இருக்கும், haploid cells, that is 23 sets of chromosome. So what, when they fuse they form the zygote. அப்ப இப்ப zygoteக்கு எத்தனை chromosome இருக்கும், they are diploid, that means 46 chromosomes will be there. No, morula is different from blastula. morulaக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் தான் blastocyst. ஓகேவா? ஓகே அதித்தி, morula is a ball of cell. After the morula only you will have the blastocyst. ஓகேவா? So now you have to know about the sex of the baby. Now what is the chromosome pattern in female and in male? So the chromosome pattern in female we have XX, the chromosome pattern in male is XY. Okay, so இப்போ வந்து every one is a gamete. இப்போ femaleக்கு gamete na it is only X. But what about the gamete in male? It can be a X gamete or a Y gamete. So depending on அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 50% அவங்களுக்கு X sperms இருக்கும், 50% வந்து Y sperms இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ அந்த 50% வந்து when it fuses with the X gamete, more chances of forming a female child. புரியுதுங்களா? இப்போ if the X is going to fuse with the Y gamete of the sperm, it will form the male child. Okay, so எந்த sperm வச்சு fuse ஆகுதோ அதை வச்சு தான் அந்த zygote வந்து மேலா ஃபீமேலா டெவலப் ஆக முடியும். So that is why, so scientifically it is said that sex of the baby யார் determine பண்றாங்க, it is the father. But still in spite of that, who is getting blamed? நீ வந்து பெண் குழந்தைய தான் பெத்து கொடுக்குற, ஆண் குழந்தைய பிறக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் மேல கடைசியா வந்து blame வருது, it is the female. So இதுதான் வந்து விமனோட curse-ன்னு சொல்றது, determined by the men. அங்கேயும் வந்து the women is not given the power to determine the sex of the child also. Next coming to the fertilization. இப்போ fertilization ஆயிடுச்சு. I think அதித்தி இதை கவனிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா புரியும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும்னா மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்போ ஒன்ஸ் ஃபியூஸ் ஆனோடனே டிப்ளாய்ட் ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சா, இப்போ அது என்ன பண்ணும், இப்போ இங்கே தான் இருக்குது. ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் புட் த டயக்ராம். இப்படி இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் இமேஜின். ஸோ நவ் யூ ஹாவ் திஸ். ஒன்ஸ் when the fertilization is over, the zygote will start to move. ஓகே, மூவ் அந்த இஸ்தமஸ்குள்ள அப்படியே நகர்ந்துட்டு வரும். அப்போ அங்கே parallel cleavage will start. Okay, so 2 cell, 4 cell, 6 cell, they are all the blastomere. Blastomere is different, blastocyst is different. So இது வந்து அப்படியே வந்துரும். So 16 cell stage வரும்போது they are called blastomere. 8 to 16 அந்த embryo, that is இப்போ 2 to அந்த 4, 8 இதெல்லாம் வந்து they are all blastomere. அடுத்து blastomereல இருந்து ஒரு ball of cells போகுது. When there is more than 8, that is 8 to 16 cells போகும்போது we call that as morula. இப்போ morula உள்ள வர ஆரம்பிக்கும். இப்போ next morula continue ஆகி divide ஆகி it will form the blastocyst. இப்போ அந்த blastocystல எப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும்னா, உங்களுக்கு வந்து நடுவுல ஒரு blastocele-னு ஒரு cavity மாதிரியும், outer layer is called trophoblast, inner layer is called inner cell mass-ன்னு சொல்லுவோம். இந்த trophoblast layer வந்து endometrium சான்று ஒட்டி இருக்கும். ஓகே, the other end இருக்கு பாத்தீங்க, that inner cell mass, that will get differentiated into the embryo. So இது வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கிறது பிளசண்டாவா வளரப்போகுது, இந்த பக்கம் அட்டாச் ஆயிருக்கிறது எம்ப்ரியோவா வளரப்போகுது. இதுதான் the trophoblast லேட்டரா எண்டோமெட்ரியம் கிட்ட ஒட்டி அப்படியே it is going to form the placenta. இந்த இன்னர் செல் மாஸ் இருக்கு பாருங்க, இதுதான் நாளைக்கு டிஃபரன்ஷியேட் ஆகி எம்ப்ரியோவா ஃபார்ம் ஆகும். Yes, you are right Aditi. Okay, so after the attachment அந்த யூட்ரைன் வந்து டிவைட் ஆகி, that is அந்த செல்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது ரேப்பிடா டிவைட் ஆகி it will form the blastocyst.
இப்போ அந்த blastocyst தான் இங்கே எம்பர்ட் ஆகும். ஸோ the எம்பர்ட் தட் இஸ் அந்த ஒன்ஸ் அந்த blastocyst போய் நம்ம எண்டோமெட்ரியலில் போய் வாட் யூ கால் போய் அங்கே போய் எம்பர்ட்னு நாங்கள் ஃபியூஸ் ஆகும்போது தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் ஆஸ் இம்ப்ளான்டேஷன். இம்ப்ளான்ட் ஆகுது. ஸோ த இம்ப்ளான்டேஷன் ஆஃப் blastocyst we call it as pregnancy, or we can use the word conception. I'm sorry. Ma purida ma ellarkum? Students, you are all able to follow? Okay, I will ask now itself question. Conception. Which hormone is responsible for ovulation? Rachel, Aditi, Maitri, Mohammed, Hari. யார் பேரா விட்டுருந்தா ப்ளீஸ் எல்லாரும் ஆன்சர் போடுங்க. விச் ஹார்மோன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஓவியுலேஷன்? போடுங்கோ, ஆன்சர் போடுங்க, நான் பார்க்குறேன். இப்போ பார் புரியும் அதித்தி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கே நம்ம கிட்ட இருக்க அந்த வாட் யூ கால் த ஓவம் தட் இஸ் கம் அவுட். இது வந்து ஃபியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது ஓகே ஃபியூஸ்ட் பை த ஸ்பெர்ம். ஓகே the zona pellucida will block the entry of other sperm. So one sperm will gain the entry because of the acrosome. It has got that hyaluronidase enzyme. So ulla vandu fuse agum. So 2 cell 4 cell like that pogum. So once when it is becoming more than that 8 na, we call that as blarula. So blastomere, morula. So morula varudhu. Aprom the blastocyst. Okay, the blastocyst, more number of cells. So blastocyst, the blastocyst is the one which is going to get implanted. That confirms the pregnancy. Okay. So now coming to the pregnancy and the embryonic development. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா implant ஆகுதுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். இந்த trophoblastic layer இருக்குல்ல. So you have the trophoblastic layer, that is blastocystல ஒன்னு trophoblastic layerஆ போகும். அந்த inner cell mass தான் embryoவா ஆயிடும். இந்த மேல இருக்க அந்த trophoblastic layerல நிறைய finger like projections இருக்கும். அது வந்து அப்படியே போய் இந்த endometriumக்குள்ள embed ஆகும். ஓகேவா? That is the uterine maternal tissueல போகும். That is the placental villi. ஸோ இப்போ பிளசண்டாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் இந்த பிளசண்டா வந்து அப்படியே எங்கே போய் அட்டாச் ஆயிருக்கும்? மதரோட யூட்ரஸில் அட்டாச் ஆயிருக்கும். அந்த பிளசண்டாலேருந்து வரக்கூடிய அந்த கார்டு, அதுக்கு பேர் தான் அம்பிளிக்கல் கார்டு, அதுதான் வந்து ஃபீட்டஸோட கனெக்ட் ஆக போகுது. ஓகேவா? ஸோ இந்த வில்லையும் இந்த யூட்ரைன் டிஷ்யூவும் இட் பிகம்ஸ் இன்டர்டிஜிட்டேட்டட். ஸோ நல்லா ஆணித்து வேறமாக ஊறி இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கும்? மதரோட எண்டோமெட்ரியம் இருக்கு, அதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன அட்டாச் ஆயிருக்கு? அந்த ட்ரோஃபோபிளாஸ்ட். அதில் வந்து இப்போ நிறைய ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் மாதிரி போயிட்டு நல்லா அந்த கொரியோனிக் வில்லை யூட்ரைன் டிஷ்யூ ஒன்னாயிடும். ஸோ அது ஒரு ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் அ ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் தட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் பிட்வீன் த மதர் அண்ட் த க்ரோயிங் ஃபீட்டஸ். தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்டு த பிளசண்டா. ஸோ இப்போ குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த பிளசண்டா வந்து வெளியே விழுந்துரும். ஏன்னா நம்ம இந்த அம்பிளிக்கல் கார்டை வெட்டும் போது பாப்பாக்கு வந்து என்ன ஆயிடும்? துண்டிச்சிரும். So once when the baby is delivered, then this placenta will next come out. Okay. So placenta is also a temporary endocrine tissue. So placenta க்கு நிறைய வேலை இருக்கு இல்லையா? Transfer of nutrients, gases, removal of waste products, confers immunity, எவ்வளோ வேலைகள் பண்ணுது இல்லையா? Ma'am, hormone which is responsible for ovulation is yes, very good. Everybody are giving the answer. Super, excellent. Okay, the placenta. What are the functions of placenta? So the functions of placenta என்ன இருக்கு? It is going to supply oxygen, nutrients. So அம்மா கிட்ட இருந்து நம்ம ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறோம், நியூட்ரியன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், அப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடு, வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகுது இல்லையா? That is produced from the fetus, growing embryo. ஸோ இந்த டூ அண்ட் ஃப்ரோ டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு நடுவில் பிளசண்டா தான் ஒரு கனெக்ஷன் மாதிரி. இதை தவிர பிளசண்டா இஸ் அ குட் எம்ப்ரியானிக் டிஷ்யூ, தட் இஸ் எண்டோக்ரைன் டிஷ்யூ. இட் ப்ரொடியூஸ் த ஹார்மோன் human chorionic gonadotrophin, then human placental lactogen, estrogen, progesterone and relaxin. So இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து எல்லாம் எங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது? நம்மளோட பிளசண்டாலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரெக்னன்சி. ஸோ ஹியூமன் கொரியானிக் குனோடோட்ரோஃபின். எக்ஸாம்பிள் இந்த கேள்வி கேட்பாங்கம்மா, ஹியூமன் கொரியானிக் குனோடோட்ரோஃபின் இருக்குல்ல, இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டெஸ்டோஸ்டிரான் லைக் ஆக்ஷன் இருக்கும். இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஹார்மோன் டிட்டர்மைனிங் த செக்ஸ் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ். செகண்ட் ஒன் வந்து இட் இஸ் த ஹார்மோன் தட் இஸ் கோயிங் டு இண்டிகேட் pregnancy. So pregnancy test பண்ற ஹார்மோன் என்னது? HCG. Okay. Then human placental lactogen, estrogen,
progesterone, relaxin. Relaxin placentaலேருந்து வரும், ஓவரிலிருந்து வரும். ஸோ இங்கே பாருங்க, இதுதான் placenta. That is the temporary tissue that is formed between the maternal endometrium and the trophoblastic, அந்த chorionic villi-ல இருந்து. ஸோ human chorionic gonadotrophin அது என்ன பண்ணும், அந்த corpus luteum degenerate ஆக போகுது. பட் until the 3rd or 4th month of pregnancy. ஸோ அது வரைக்கும் யார் டேக் கேர் பண்ணிக்கிறாங்க, இட் இஸ் த corpus luteum. ஸோ அங்கேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் progesterone வந்து maintain the endometrium for pregnancy, development of breast during the pregnancy, prepare the mother body for birth of the baby. இது எல்லாமே யார் பண்றது, the estrogen and the progesterone. Relaxin ஓவரிலிருந்தும் வரும், பிளசண்டாவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். மெயினாக ரிலாக்ஸினோட வேலை என்ன, அந்த பியூபிக் சிம்பைசஸ் இருக்கு இல்லையா, நம்மளுக்கு அந்த போன் அதை அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த சர்விக்ஸ் டைலேட் ஆகும்போது லேபர் சைல்ட் பர்த் நடக்கிறதுக்கு. ஹியூமன் கொரியானிக் சொமட்டோட்ரோஃபின் வந்து இட் இஸ் மெயின்லி நீடட் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் த மெமரி கிளான்ஸ் ஃபார் லாக்டேஷன், இன்க்ரீஸ் த ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் த ஃபேட்டி ஆசிட் யூசேஜ். எப்படி க்ரோத் ஹார்மோனோட ஃபங்க்ஷன் மாதிரியோ நம்மளுக்கு பிளசண்டாலேருந்து வர்றது வந்து அதே ஹியூமன் கொரியானிக் சொமட்டோட்ரோஃபின் வந்து லாக்டேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போது, க்ரோத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ண போது. அதே நேரத்தில் இட் இஸ் அ ப்ரோட்டீன் ஸ்பேரர் ஃபார் ஏடிபி ப்ரொடக்ஷன். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்டிகோட்ரோஃபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன். இந்த கார்டிகோட்ரோஃபின் தான் நிறைய புக்ஸ் அண்ட் ஹைப்போதசிஸ் நிறைய பேப்பர்ஸில் எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த சிஆர்ஹெச் ஃப்ரம் ஹைப்போதலாமஸ் இருக்கிற அதே மாதிரி தான் இந்த பிளசண்டால இருந்து இந்த சிஆர்ஹெச் ரிலீஸ் ஆகும். இது ரிலீஸ் ஆகும்போது தான் அந்த டைம் ஆஃப் பர்த்தே வந்து நிர்ணயிக்கப்படுது. சிஆர்ஹெச்சோட ரோல் என்ன, அட்ரினல் கார்டெக்ஸ்ல இருந்து இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கார்டிசால். இதுதான் இதோட வேலை. ஓகேவா? ஸோ யூ ஹாவ் டு நோ வாட் ஆர் த ஹார்மோன்ஸ் தட் இஸ் தேர் டியூரிங் பிரெக்னன்சி, ஹெச்சிஜி, ஹெச்பிஎல் அண்ட் ரிலாக்சின். இன் அடிஷன் அதர் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் ஈஸ்ட்ரோஜன், ப்ரொஜெஸ்டிரான், கார்டிசால், ப்ரொலாக்டின், தைராக்சின். ஸோ நம்மளுக்கு இது ஏற்கனவே நம்மளுக்கு இருக்கு. Estrogen, progesterone from the ovary, cortisol from the adrenal cortex, prolactin from anterior pituitary, thyroxine from the thyroid gland. So இது எல்லாமே எதுக்கு தேவை? The hormones are very much needed for fetal growth, metabolic changes in the mother, maintenance of pregnancy. இது எல்லா கான்செப்டும் தெரியணும். ஓகே, எஸ், வெரி குட் ஜனனி, அதித்தி, ஹரி, ரேச்சல் அண்ட் ஆல். ஸோ இமீடியட்லி இப்போ இம்ப்ளான்ட் ஆனோடனே இப்போ இவ்வளோ நேரம் ட்ரோஃபோபிளாஸ்ட் பிளசண்டா பற்றி பார்த்தோம். இப்போ அந்த இன்னர் செல் மாஸ் வந்து இப்போ டிவைட் ஆக ஆரம்பிக்கும். It will form the 3 layers. What are they? Outer ectoderm, middle mesoderm and the inner endoderm. இப்போ வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து ஒரு இதுல இருந்தும் தான் நம்மளுக்கு ஒரு டிஷ்யூஸா ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இன்னர் செல் மாஸ்ல தான் நம்மளுக்கு ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்கு, அதுல இருந்து தான் வேரியஸ் ஆர்கன்ஸ் வரும். இப்போ எக்டோடர்ம்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃப்ரம் த எக்டோடர்ம் தான் நம்மளுக்கு ஸ்கின், நியூரல் டிஷ்யூஸ் வருது. மீசோடர்ம் ஆஃப் த யோக் சால்க்ல இருந்து தான் பிளட், ஹார்ட் எல்லாம் வருது. எண்டோடர்ம்ல இருந்து நிறைய எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்றும் ஒரு டிஷ்யூஸ் ஆர்கன்ஸா இப்படிதான் வந்து ஒரு கடுகு அளவுல இருக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய குழந்தையா மாதிரி ஒரு பெரிய அடல்ட்டா நம்ம இன்னைக்கு நிக்கிறோம். இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ், வாட் வி கால் த எம்பிரியோஜெனிசிஸ். ஓகே, ஸோ இங்க பாருங்க, கஸ்டேஷன் பீரியட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ். ஹாம்ஸ்டர் தான் இருக்கிறதுலே லீஸ்ட் 15 to 17 days, ராட் 21 days, ராபிட்டுக்கு 1 மாசம் தான். இதே kangaroos 40 days approximately, squirrels also, dogs எல்லாமே 63 days, dogs, cats எல்லாம். sheep எல்லாம் 151 days, human it is 280 days. okay, pigs 115 days, same, cows also 280 days like us. horse 366 days, but elephants பாருங்க nearly longest 624 days. so நம்மளுக்கு human pregnancy எவ்வளவு நாளைக்கு? 9 months. so human pregnancyல எது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும்னா நம்ம ஹார்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் துடிக்க ஆரம்பிக்கும், கடைசியா நிக்க போறதும் அதுதான். ஸோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஸ்டெத்தோஸ்கோப் இருக்கும், அதை வச்சு நம்ம வந்து அந்த ஹார்ட் இதை வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து the first சைன் அதுதான், லிசனிங் டு த ஹார்ட் சவுண்ட். இப்போ ஸ்கேன்லேயே நம்ம அந்த ஃபீட்டலோட கார்டியாக் ஆக்டிவிட்டி பார்த்துடுறோம். செகண்ட் மந்த் ஆஃப் பிரெக்னன்சியில் வந்து அந்த குட்டியா லிம் பட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ஃபிங்கர் பட்ஸ் டெவலப் ஆக தான் பார்ப்போம். பை 12 weeks அதான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெமஸ்டர். அப்போ வந்து ஆர்கன் ஜெனிசிஸ், தட் இஸ் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கா, எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டாலியா. ஏன்னா 7th week ஆஃப் இன்ட்ராயூட்ரைன் லைக் செக்ஸ் டிட்டர்மைன் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே பார்த்துருவோம். அப்புறம் ஒரு எண்ட் ஆஃப் ஒரு 4th month எண்டு, சம்படி 5th monthல இருந்து குழந்தையோட அசைவு வந்து அப்படி ஒரு குழந்தை மூவ்மெண்ட் தெரிய ஆரம்பிக்கும்.
appearance of hair, head எல்லாமே தெரியும் 5th month scanல. Second trimester 24 weeks கழிச்சு. ஸோ அங்கே வந்து பாப்பாவோட பாடியில் ஃபைன் ஹேர் இருக்கும், லைக் அப்படியே பிறக்க குழந்தை பார்க்குற மாதிரியே இருக்கும். அண்ட் ஐலாஷஸ் திறந்து மூடும், காது கேட்க ஆரம்பிச்சிரும், கண்ணு திறந்து மூட பார்க்கும். ஸோ பை எண்ட் ஆஃப் 9 months ஃபுல்லாக நம்ம இருக்க குழந்தை மாதிரியே தான் உள்ளே இருக்கும். ஸோ தட் வில் பி ரெடி ஃபார் த டெலிவரி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வீக்கில் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸ்பெர்ம் வந்து இன்செமினேட் ஆனதுக்கப்புறம் 48 hours அதோட டியூரேஷன். ஓம் வயபிலிட்டி 24 hours. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். ரெண்டுமே வந்து கரெக்டான இடத்துல அந்த ஆம்புலரி இஸ்தமிக் ஜங்ஷன்ல வந்து இந்த டைம் ஸ்பேன்ல. ஸோ அதான் சொல்லுவாங்க ஓவிலேஷனுக்கு தட் இஸ் 2 days பிஃபோர் ஆர் 1 day ஆஃப்டர் எனிவே அப்படி. பட் அந்த இதில் ஏதாவது ஸ்கிப்பாக ஆனாலும் இல்லை, அது எல்லாமே கோர்வையாகி கோயின்சைட் ஆனதா தட் பாப்புலேஷன் வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல், ஃபர்டிலைசேஷன் கேன் டேக் பிளேஸ். ஸோ வீக் 1 ஃபர்டிலைசேஷன். ஸோ கிளீவேஜ் ஆகி 4 to 5 daysல அந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் போய் இம்ப்ளான்ட் ஆகிடும். So it takes nearly around 6 to 9 days after the implantation. 3 basic layers second week la develop ஆகுது. ectoderm, mesoderm, endoderm. அப்புறம் third week ல இருந்து women will not have a period. So அவங்க skip ஆயிடும் அவங்களுக்கு periods. So that is the first sign that she is pregnant. Pregnantக்கு இன்னொன்று வந்து HCG ஹார்மோன் யூரின்ல இருந்து பார்த்து டிடெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே அண்ட் தென் இங்கே தான் நியூரல் டியூப் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும். இந்த நியூரல் டியூப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தான் இப்போல்லாம் டாக்டர்ஸ் கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே ஃபாலிக் ஆசிட் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதில் தான் பிரெயின் ஸ்பைனல் கார்ட்லாம் மெதுவாக ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ எம்ப்ரியோ இஸ் ஒன்லி 2 mm லாங். இமேஜின் ஹவு ஸ்மால் இட் வில் பி. 4th week, by 3rd to 4th week ஹார்ட், பிளட் வெசல்ஸ், கட் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகும்போது இட்ஸ் ஒன்லி 5 mm. அம்பிளிக்கல் கார்ட் வில் ஸ்டார்ட் டு டெவலப். 5th weekல வந்து அந்த லிம் பட்ஸ், நான் சொன்னல லிம் பட்ஸ் டெவலப் ஆகும், பிரெயின் டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும், கைகாலெலாம் முளைக்க ஆரம்பிக்கும், ஹார்ட் வந்து பம்ப் ஸ்டார்ட்ஸ் டு பீட். இது வந்து அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனில் பார்ப்போம், 8 mm லாங். 6th weekல காது கண்ணெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். 7th weekல வந்து ஃபேஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும், இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் டு ஃபார்ம். தென் மவுத் அண்ட் டங், பிகினிங் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ், ஃபீட், 17 mm லாங் வில் பி தேர் 7th weekல. பை 12th weekல ஃபுல்லாக 7th weekல செக்ஸ் டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும், செக்ஷுவல் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் செக்ஸ் இது வந்து இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். 12th weekல ஃபுல் ஃபீட்டஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் எல்லாமே. It will be fully developed. Move ஆக ஆரம்பிச்சிரும், 56 mm long, head to bottom. Pregnancy will begin to show. But by 20th week, hair will begin to grow, eyebrows, eyelash, nails, எல்லாமே வளர ஆரம்பிச்சிரும். நீங்கள் பாப்பாவை பார்த்தீங்கன்னா like it will start to move for the first time. 160 mm long will be there. இந்த 24th week அப்புறம் they will not do MTP, what is called medical termination of pregnancy, which is not advisable. இங்கே ஐலெட்ஸ் திறந்து மூடும். அதுக்கு தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்களா அந்த 7 மாதம் 8 மாதம் ஆனோடனே வளகாப்பு செய்வாங்களே, பேபி ஷவர் ஃபங்க்ஷன். எதுக்கு பண்ணுறாங்க? 2 reasons were there. 1 வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து காது கேட்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காது கேட்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த குழந்தைங்க வந்து அந்த வளையல் சத்தம் வந்து என்ன ஆகும்? ஸோ இட் வில் பி வாட் யூ கால் த சைல்ட் வில் பி ஏபிள் டு லைக் இட் வில் பி, அது காது கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோன்னே நீங்கள் வந்து அந்த வளையல் சத்தம் போடுறதுனால அதுக்கு வந்து கேட்கும்னு சொல்லுவாங்க. அதே நேரத்தில் அடுத்து வந்து இன்னொரு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இட் வில் பி அ பிக் ஃபேமிலி இல்லையா? ஸோ யாரோ ஓடி வந்து அவங்கள மோதிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் என்ன பண்ணுவாங்களாம், தே வில் ட்ரை டு வேர் தோஸ் பேங்கிள்ஸ். அவங்க அந்த ப்ரெக்னென்ட் மதரை வந்து இடிச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பை 26th week, if the child is of good survival, sometimes it will born prematurely. Premature born பண்ணால் நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கு. பட் இதே வந்து அந்த 7th month தள்ளிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தென் யூ கேன் ஹாவ் ஆல் த திங்ஸ், ரெஸ்பாண்ட் டு டச், ரியலி யூ கேன் ஃபீல் இட், லைக் சொல்றது கேட்கும், டச்சு லவுட் நாய்ஸ்க்கெலாம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். இட் வில் ஸ்வாலோ அம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட், யூரினேட். ஸோ பை த எண்ட் ஆஃப் 30th week த ஹெட் வில் பி டவுன் அண்ட் த பேபி வில் பி ரெடி டு பார்ன். ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஹெட்டு தான் இருக்கணும். ஓகே, இப்போ இதே பம் இருந்தால் ப்ரீச் ப்ரெசன்டேஷன் சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ தட் ஷுட் பி தேர். ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் 9th month த பேபி ஷுட் பி ரெடி டு பார்ன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு பார்ச்சுரேஷன் அண்ட் லாக்டேஷன். ஸோ எப்படி வந்து 9 months முடிஞ்சோடனே அந்த பீரியடை கெஸ்டேஷன் பீரியட், ப்ரெக்னன்சி பீரியட், அந்த பீரியட் முடியும் போது விகரஸ் கன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த யூட்ரஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் பார்ச்சுரேஷன். சைல்ட் பர்த்துக்கு தான் பார்ச்சுரேஷன். ஸோ பார்ச்சுரேஷன் வந்து ஒரு நியூரோ எண்டோக்ரைன் ரிஃப்ளெக்ஸ். இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து சர்விக்ஸ் வந்து டைலேட் ஆகும். சர்விக்ஸ் டைலேட் ஆனால் எப்படி, உலகத்திலேயே சொல்ல முடியாத வலி, பயங்கரமான பெயின் சிக்னல்ஸ்.
இந்த பெயின் சிக்னல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எங்க கேரி ஆன் போகுது, ஹைப்போதலாமஸ். அங்கிருந்து போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரிக்கு போகும். இந்த போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரியில இருந்து நம்மளுக்கு ஆக்சிடோசின் வரும். இந்த ஆக்சிடோசின் என்ன பண்ணும், யூட்ரஸை கான்ட்ராக்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இட் வில் டைலேட் த சர்விக்ஸ். ஸோ இது ஒரு விஷியஸ் சைக்கிள் போயிட்டே இருக்கும் டில் த பேபி இஸ் பார்ன். அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து ஃபீட்டல் எஜெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ்ன்னு பேர். ஃபீட்டல் எஜெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ். ஸோ இதில் வந்து ஆக்சிடோசின் மதரோட பிட்யூட்டரியிலேருந்து வர்றதா முக்கியம். சில பேருக்கு போதுமான ஆக்சிடோசின்ல ட்ரிப்பும் போடுவோம். ஸோ ஆக்சிடோசின் தான் மெயினாக வந்து அந்த ஸ்ட்ராங் யூட்ரைன் கான்ட்ராக்ஷன் கொண்டு வரும். இதுக்கு மெயினாக அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் தேவை. அப்போ தான் இந்த ரிசப்டார்ஸ் அப்ரெகுலேட் ஆயிருக்குமா, அப்போ தான் ஆக்சிடோசின் நல்லா ஆக்ட் பண்ணி தென் இட் வில் காஸ் ஸ்ட்ராங்கர் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த யூட்ரஸ் அண்ட் பேபி வில் பி புஷ்ட் த்ரூ த பர்த் கெனால் அண்ட் த பேபி இஸ் டெலிவர்ட். இதுக்கு ரிலாக்ஸனும் தேவைப்படும் அந்த பியூபஸ் சிம்பைசிஸ் போன் வந்து இதுவாகிறதுக்கு. ஸோ ஸ்டேஜ் 1 இதுதான் பார்ப்பீங்க. இதுதான் சர்விக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் சர்விக்ஸ் டைலேட் ஆயிருக்கும். ஸோ தின் அவுட் ஆயிருக்கும். ஸோ இதான் ஹெட். இதான் இப்போ சம்டைம்ஸ் இப்படி உல்டாவா இருந்தால் சி செக்ஷன் தான் போகும், நார்மல் போவே முடியாது. ஓகே, அதே மாதிரி குழந்தைக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிளசண்டா இருக்கு அப்புறம் பாப்பா இருக்குனாலும் we will not do the normal delivery, we will not take the risk at all. ஏன்னா பிளசண்டா முதல்ல வந்துட்டா குழந்தை வந்து உள்ளே இறந்துரும். ஸோ அதனால பிளசண்டா ப்ரிவியான்னு சொல்லுவோம், அந்த கேஸும் என்கரேஜ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் த பேபி ஷுட் கம் அவுட், தென் ஒன்லி த பிளசண்டா ஷுட் கம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கா யூட்ரைன் கண்ட்ராக்ட் ஆகும். ஸோ யூட்ரைன் இஸ் கோயிங் டு புஷ். ஸோ வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், சி த ஹெட் இஸ் கமிங் அவுட், the baby is getting, so further signals, further oxytocin, contraction of the uterus, then you can see the placenta slowly it is getting detached from the uterus and expelling out. This is the stages of childbirth 1 2 3. Coming to lactation, இது already போன கிளாஸ்ல உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்திருந்தேன். So what is there, first we have the what you call the lumen or the alveoli. Okay, you have the alveoli. Okay, that is there. From that adla chinna chinna lumens இருக்கும். They will all form what are called the small tubes called mammillary tubules. Then they form what is the mammillary duct. Then you have the mammillary ampulla. Then the ampulla ellame சேர்ந்து the lactiferous duct. Okay, so this is how the milk will flow through. இதுக்கும் oxytocin தான் தேவை. As the child suckles the nipple, the touch receptors will be stimulated. Hypothalamus போகும். From the posterior pituitary, oxytocin will be released. It will cause contraction of the myoepithelial cells. Contraction of the myoepithelial cells, and this will bring about what? It will bring about the expulsion of milk. That is why it is called the milk let down reflex. Milk let down reflex. Okay. So the mammary glands, they will undergo differentiation. So pregnancy period la நம்மளுக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜெஸ்டரான் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ரெண்டு ஹார்மோனுமே பயங்கரமா வந்து breast டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது. ஓகேவா? And towards the end of the pregnancy, நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், the milk has to start to produce so that the mother can feed the young one. So first வரக்கூடிய அந்த பால் சீன் பால் சொல்லுவோம், கொலஸ்ட்ராம். அதுல ரொம்ப அதிகமான புரத சத்து இருக்கு. டாக்டர்ஸ் வந்து கண்டிப்பா கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. நார்மல் டெலிவரினா அரை ஹவர்லயே ஃபீட் பண்ண சொல்லிடுவோம். இதே சிசேரியன் பண்ணிட்டோம்னா 1 hourக்குள்ள பாப்பாக்கு ஃபீட் கொடுக்க சொல்லிடுவோம். ஸோ பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் வந்து இட்ஸ் ஹைலி ரெக்கமெண்டட் பை த ஃபிசிஷியன்ஸ். பிகாஸ் பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கான வியாதிகளுக்கு மருந்து எதுனா தாய்ப்பால் தான். ஸோ மினிமம் 2 to 3 years பாப்பாக்கு ஃபீட் பண்ணணும். It has got several antibodies, particularly IgA, that confers the immunity. So milk synthesis க்கு வந்து நம்மளுக்கு anterior pituitary ல இருந்து வரக்கூடிய ஹார்மோன் prolactin, அதுதான் milk ஃபார்ம் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். And milk ejection க்கு we need oxytocin. So இது 4 ஹார்மோன் சேர்ந்தது, ஈஸ்ட்ரோஜன், progesterone, prolactin and oxytocin. இது 4ம் சேர்ந்தது தான் லாக்டேஷன். இது ரெண்டும் breast டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவை. இது மில்க் ஃபார்மேஷனுக்கு தேவை. இது மில்க் லெட் டவுனுக்கு தேவை. Okay, now tell me which hormone is needed for childbirth. Which hormone is needed for childbirth? Yes, students, please answer. Which hormone? Which hormone is needed for childbirth? Particularly uterine contraction.
Okay, so please post the answer. I'll ask 3 questions. Okay, first question I've asked. Second question, tell me what is a hormone released from corpus luteum? Yes, the answer is placenta. Aditi, you are right. The answer is placenta. Yes, Rachel, you are very good. Answer the question. It is oxytocin. Very good. Others, please post the answer. Aditi, Janani, Hari, Mohammed, Maitri. Please post the answer. Second question, what I asked? What question I asked? What is the hormone that is secreted from corpus luteum? Yes, very good, Mohammed. Good. எதுக்கு அவ்வளோ கொஸ்டின் மார்க் வேற கரெக்ட் தான். Good. What is the hormone coming from corpus luteum? Yes, very good. சரி, செகண்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுங்க. கார்பஸ் லுட்டியம்ல இருந்து எந்த ஹார்மோன் வருது? ஜனனி, எங்க ஆளையே காணோம். கம் ஆன் ஜனனி. Maitri also is very silent. Please, Maitri, type and post the answer. Yes, very good, Janani. Okay, first question over. Second question சொல்லுங்க. Corpus luteum ல இருந்து எந்த ஹார்மோன்? Okay. Okay. Shall I wind up the class? புரியுதா class? Very simple subject. When you know the concept, you can very well easily crack through this. Okay. Any doubts? Any doubts? Yes, you are right, Rachel. Very good. Progesterone is the answer. Right. You are right, ma. Any other doubts? Class purida? Any doubts, children? Can I wind up the class? Aditi, yes. Estrogen, progesterone, but mainly it is progesterone. Then estrogen will come. Then you can say relaxin. Good. Very good. Purida. So shall I wind up the session? Okay, children. Thank you. See you in the next class. Bye. Okay. Bye. Thank you.